ٹھیک ہے. ہاں جی پڑھیں جی. جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر کہا، ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کرے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیوں کے افواہ سنو گے. خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا. کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بچا لائیں گے. لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے. اور بے دینی کے بڑھ جانے سے یہودیوں بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی بنیادی تمام دنیا میں ہوگی، تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنیں آپ پر خدا کی برکت ہو. آمین. آج ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر جو دوست تھے وہ مجھے پوچھنے لگے جغرافیہ کے حوالے سے کہ جی جو امریکہ کا جغرافیہ ہے وہ کیا ہے. اگر مڈل ایسٹ کی طرف سے آئیں تو جو سی میں ہے نا وہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یورپ کی طرف سے یا مڈل ایسٹ کی طرف سے امریکہ آئیں تو پہلے اٹلانٹک اوشن پڑے گا یعنی نیو یارک، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس طرف سے آئیں اوشیانا کی طرف سے تو جو اس طرف سے ہمیں کیا پڑے گا، پیسیفک پڑے گا، ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ان کیس جو ایران اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے اس میں اگر امریکہ کودتا ہے تو، اور اگر امریکہ پر اٹیک ہوتا ہے، میزائل آتے ہیں، تو پہلے کیلیفورنیا میں گرے گا میزائل یا پہلے نیو یارک میں گرے گا. تو میں نے انہیں بتایا جی کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرف سے آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا بہت مشکل ہے، آپ سیف رہیں گے، ڈونٹ وری، کہ امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ اپنی طرف آنے والے میزائل کو وہ روک سکتے ہیں. تو جو فیئر ہے، فیئر گرپ کر لیتا ہے ہمیں بعض اوقات جب ہم لڑائیوں کی افواہیں اور ان جگہوں کی باتیں سنتے ہیں جو کہ بائبل مقدس میں جن کے بارے میں یسوع مسیح نے پہلے سے کلیسیا کو آگاہ کر دیا ہوا ہے. سو آج کی شام ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اس تناظر میں کہ جو فیئر ہے اور خداوند یسوع مسیح کے آنے کے جو نشانات ہیں اس کے تناظر میں میرا اور آپ کا کیا کردار ہے، where we fit into that context. سو آج کا جو ریفرنس ہے متی کی انجیل 24واں باب، اس سے کہا جاتا ہے جی دس از a sermon on the mount, the Zion sermon. کیونکہ یسوع مسیح کون سے پہاڑ پر بیٹھے ہیں؟ زیتون کے پہاڑ پر، ٹھیک ہے. زیتون کے پہاڑ پر کیوں ہے؟ یہ وہی زیتون کا پہاڑ ہے جہاں سے یسوع مسیح کیا کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے. اور یہ وہی زیتون کا پہاڑ ہے جس کے بارے کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ جب آئیں گے تو کہاں اتریں گے؟ اسی پہاڑ پر اتریں گے. اور مکاشفہ ہمیں ایک گلمپس دیتا ہے، مکاشفہ کی کتاب، کہ جب وہ آئیں گے تو زیتون کا پہاڑ کیا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. اٹ ول بی پیسز. اور پیسز ہونے کے بعد کیا ہوگا، لوگ اس میں سے جو فوجیں اور آرمی دنیا کی جمع ہوں گی وہ یہاں پر اکٹھی ہوں گی. تو پہلی بات، دس از دا انٹیمیٹ ٹیچنگ سیشن. یسوع مسیح کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ. جس طرح ہم پہاڑی بات کو سنتے ہیں نا، جہاں پر ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں متی کی انجیل کے اندر 6 باب کے اندر ہے، جہاں پر یسوع نے شاگردوں کو پہاڑی باز دیا ہے. تو یہ بھی پہاڑی باز ہے، بٹ دس از اے ڈفرنٹ ماؤنٹین، اٹس اے ماؤنٹ زائن. اچھا جی، شاگردوں کا سوال ہے جی. تو شاگرد کا کام ہے سوال کرنا، ٹھیک ہے جی. شاگردوں کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے جی، جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آ کر ہم کو بتا کہ یہ باتیں کب ہوں گی، یعنی فیوچر کیا ہوگا. فیوچر کے بارے میں بھی آل نو. بچپن میں پاکستان میں ہم پڑھتے رہے، رسالہ آتا تھا اخبار جہاں، تو ذرا آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ٹھیک ہے نا. وہ لوگ کی پڑھتے ہیں چلی میں لبرا ہاں تو میں اسکارپین ہاں میں فلاں ہاں، ٹھیک ہے. ہاروسکوپنگ جو ہوتی تھی پڑھتے رہے ہفتہ کیسا رہے گا جی. کئی لوگ لاٹریاں لائیاں ہوں گے ہاں، ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد صدر چاہیے جی طوطا فال بیٹھے ہوں ہیں، طوطا فال دسے گا جی، پیمسٹری ہاتھ دیکھ کر، ٹھیک ہے. تو لوگ بڑے کیوریس رہتے ہیں جی آئندہ کیا ہوگا، حالات میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ.
वी आर सो क्यूरियस। तो शागिर्द भी क्यूरियस हैं और यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं जी कि हमको बता कि बातें कब होंगी, तेरे आने, उनका जो फोकस क्या है, दो चीजों पर है, तू वापस कब आएगा और द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आज ईरान और इसराइल की वॉर के तनाज़र में पेशन गोइयां या प्रेडिक्शंस या एनालिसिस या जो मुख्तलिफ जो पंडित बैठे हुए हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स के और हिस्ट्री के, वो ये कह रहे हैं जी कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदता है तो मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी अ बिगिनिंग ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। सो दीज आर अनसर्टेनिटी। दुनिया के बड़े लोग परेशान हैं कि जी क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, हमारी नौकरियों का क्या होगा, खाने पीने का क्या होगा, मतलब दे आर वेरियस कंसर्न्ड अबाउट पीपल। तो शागिर्दों का कंसर्न क्या है जी, कब, टाइम, ठीक है, व्हाट इज द डे, टाइम क्या होगा, और निशान, व्हाट विल बी साइन। तो दो सवाल किए उन्होंने जी, टाइम एंड साइन, ठीक है। तो आपने इस पर रुकना थोड़ी देर के लिए, टाइम एंड साइन क्या है। अच्छा, अब यीशु का जवाब आ रहा है जी, ध्यान से सुनिएगा यीशु मसीह का जवाब क्या है। यीशु ने जवाब में से कहा खबरदार, नंबर वन वार्निंग, नंबर वन। अभी टाइम और निशान यीशु मसीह जिक्र नहीं कर रहे, नंबर वन क्या दे रहे हैं, वार्निंग। और वार्निंग किस चीज की है, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, मिस इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग, फेक न्यूज, सोशल मीडिया, व्हाटएवर, और दुनिया के अंदर जो मीडिया आउटलेट है, दुनिया के अंदर जो न्यूज एजेंसी है, दुनिया के अंदर जो अखबारात हैं, प्रिंट है, डिजिटल, व्हाटएवर मीडिया, डोंट बी फूल, खबरदार रहो, डोंट बी एस्ट्रे। ये तो हो गई बाहर की दुनिया की बात। चर्च के अंदर क्या होगा, कलीसिया के अंदर क्या होगा, ठीक है जी। यीशु से आगे बता रहे हैं जी, क्योंकि बथेरे मेरे क्या आएंगे, नाम से आएंगे, ठीक है, और कहेंगे नंबर वन, जरा यहां रुकते हैं, मेरे नाम से आएंगे पे, ठीक है जी। मेरे नाम से आने का क्या मतलब है, आपको पता है हमारी हिंदी कलीसिया भी है, और एक वर्ड हमने सीखा है नया, भविष्यवाणी, ठीक है जी। भविष्यवाणी क्या है जी, फ्यूचर के बारे प्रेडिक्ट करना, जिसका उर्दू तर्जुमा हमारे पास है नबूवत, और जो बिब्लिकल टर्मिनोलॉजी है वो है प्रोफेसी करना या प्रोफेटिक मैसेज देना, ठीक है जी। तो पहली बात हम ये समझे कि ये प्रोफेसी, भविष्यवाणी होती क्या है। जब खुदा के नबी बोलते हैं तो वो भविष्यवाणी, प्रोफेसी क्या होती है, और जब कोई खुदा की खादमा या खुदा का खादम आकर जब कोई भविष्यवाणी करता है या कोई प्रोफेसी देता है, उन दोनों में बुनियादी फर्क क्या है। नंबर वन, पहली चीज बाइबल मुकद्दस कहती है जी कि नबूवत जो थी वो किस तक थी, सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक। अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल ओल्ड टेस्टामेंट ऑर्डर, नबूवत कहां खत्म हो गई, आखिरी नबी कौन आया, जॉन द बैप्टिस्ट। यीशु मसीह ने कहा था जी ये आने वाला था, यही है। नबूवत जितने लोगों ने शुरू की वो यूहन्ना पर आकर क्या हो गई, खत्म हो गई। नंबर वन, तो नबूवत ओल्ड टेस्टामेंट ऑर्डर में कहां हो गई, यीशु मसीह यूहन्ना तक आकर खत्म हो गई, ठीक है। अब जो नबूवत जिसका जिक्र न्यू टेस्टामेंट के अंदर किया गया है वो क्या है। मुकाशफा की किताब 19वां बाब में बताता है कि यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। तो नबूवत न्यू टेस्टामेंट में कहां पर आकर कंसील हो गई, यीशु मसीह की जात तक। कि अगर कोई शख्स नबूवत करता है और वो यीशु मसीह की तरफ फोकस नहीं करता, यीशु मसीह को बयान नहीं करता, यीशु की गवाही नहीं देता, तो इट मींस ही और शी इज फेक, वो झूठा है या झूठी है, ठीक है जी। ये तो हो गई जो बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग है नबूवत की। अब दुनिया के अंदर जो लोग आते हैं, कोई इंडिया तो आ गया, कोई पाकिस्तान तो आ गया, अच्छा जी यहाँ कोई फलां बहन बैठे हुए कमर में दर्द है, अगर 70 भी मियाँ बैठी है ना, 50 की कमर की होगा, वो ऑटोमेटिक दर्द ही होना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इमिग्रेशन लोग बैठे हुए, अगर आकर बैठे हुए लोग, अच्छा जी यहाँ कोई भाई कोई ऐसा है जी उसकी नौकरी को नहीं, हर बंदे अनसेटिस्फाइड नौकरी तो डॉलर ही पूरा नहीं होता। एक भाई ऐसे है जी कि जिनको घर, अच्छे भाई 90% लोग अपने घर नहीं है, दे आर लुकिंग फॉर। तो ये ऐसे लोग हैं जो इनके पास रटरट आई जुमले, ये आते हैं लोगों की नीड, उनके चैलेंजेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और फिर आगे निकल देते हैं ताकि नए शिकार को पकड़ा जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा जी, ऐसे लोगों से क्या रहना, खबरदार रहना, ठीक है जी। वो आकर बड़ा इंप्रेस करेंगे। अभी हमारे पास भी गेस्ट आए हुए थे, वो बड़े लोग शुमारा ने क्या कहना है, तो मैं शुमारा ने कहा अगर कोई आपको हमारी कलीसिया में अगर कोई आपको ये बोल रहे, कल बल्कि मैंने बोलना पुलपट से, अगर कोई आपको ये कहना है जी मुझे खुदावंद आपके लिए ये कह रहा है, तो आपने जवाब ये देना है कि मुझे भी खुदावंद आपके बारे ये कह रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा या बताऊंगी नहीं, वरना आप नाराज हो जाएंगे, ठीक है।
So God can speak us through God's word. खुदावन ने जो कुछ हमें बताना था वो किसमें है? खुदा के कलाम में है। इससे बढ़कर कोई शख्स अगर आपकी पर्सनल नीड को, मटेरियल थिंग्स को, फिजिकल चैलेंजेस को, बीमारियों को अगर वो एड्रेस करके आपके कहता है जी मुझे खुदा का रूह ये कह रहा है, तो खुदा का रूह आपको भी कह सकता है। God can communicate his every children without any favoritism. तो पहली चीज तो ये हमें खबरदार होने की जरूरत है कि ऐसी भविष्यवाणियों से और ऐसे झूठे लोगों से क्या रहे, खबरदार है, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। तो पहली चीज मेरा और आपका काम क्या है जी, हमें क्या रहना है, सावधान रहना है, खबरदार रहना है, ठीक है। वो है तो एक छोटी मजाहिया गल नहीं, लेकिन आपको पता है ना वो कह रहे पुराने जमाने के चौकीदार होंगे हैं और ये गलियां पिंडा करना, जागते रहना, ठीक है। किसी ने कहा जी जागते रहना, मेरे से ना रहना, ठीक है। यानी अपना ध्यान क्या रखें, खुद रखें, खबरदार रहें। तो खुदा का कलाम भी क्या कह रहा है, क्या रहना, खबरदार रहना, जागते रहना, ठीक है जी। यीशु मसीह आगे बताएंगे जागते रहना। अच्छा जी, तो पहली चीज जो पहला अटैक होगा वो कहां पर होगा? दैट इज नॉट ऑन योर इकोनॉमी, दैट्स नॉट ऑन योर मटेरियल थिंग्स, दैट्स नॉट ऑन योर हाउस और जॉब्स। द फर्स्ट अटैक इज ऑन योर वर्ल्ड व्यू, ऑन योर साइकी, ऑन योर थिंकिंग। तो पहला अटैक इब्लीस कहां करेगा? यहां पर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहां से अगर काबू में आ गए सारे लोग तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। गुमराह आइडियोलॉजी कलाम से हटाना, झूठ और फेक और फियर पैदा करना। बथेरे मेरे नाम से आएंगे और क्या कहेंगे, मैं मसीह हूं। एक तो वो क्या क्लेम करेंगे, मैं मसीह हूं। नंबर 2 क्या करेंगे, बहुत से लोगों को गुमराह भी कर लेंगे। पब्लिक ओपिनियन आपको पता है, मासेस इधर देखा तवा पर आप उधर नचा, सारी रात जितने पब्लिक को थोड़ी सी सेंसेशन नजर आई, जहां पब्लिक को थोड़ा सा जनाब मसाला नजर आया, जहां पब्लिक को थोड़ी सी एंटरटेनमेंट नजर आई, पब्लिक अन्य वाह मगर, ठीक है। बथेरों को क्या कर लेंगे, गुमराह कर लेंगे। एंड नाउ वी आर एंटरिंग द सेकंड साइन। तो पहला साइन हमने क्या देखा जी, आइडियोलॉजी का, साइकी का और वर्ल्ड व्यू का, जो कि हमें वो गुमराह कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है? अब आते हैं बाहर दुनिया पर। तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की क्या सुनोगे, अफवाह सुनोगे। तो एक्चुअल लड़ाइयां भी होंगी, अफवाहें भी होंगी। अभी जो ईरान इसराइल लड़ाई हो रही है, बड़े लोग इसको कह रहे हैं जी कि हिजकिय्याह की किताब का जो 38वां बाब है, जिसमें 4-5 कौमों का जिक्र है, कहें जी ये वो प्रॉफसी पूरी हो रही है। अच्छा, ये प्रॉफसी लोगों ने जब 1968 या 70 के अंदर अरब इसराइल वॉर हुई थी, वो सभी लोगों ने कर दी थी कि जी वो हो गया, ये हो गया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो लोगों ने सबने क्या कर दिया कि जी प्रॉफसी क्या हो गई है, पूरी हो गई है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ी, लोगों ने क्या कहा, प्रॉफसी पूरी हो गई, तैयारी फाड़ लो, हाँ जी दुनिया खत्म होने वाली है, जान आ रहे हैं, ये होने वाला, वो होने लगा। और अब फिर लोग क्या कर रहे हैं, उसी तरह की चीजों को कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा जी, और मेरे नाम से आएंगे कि मैं मसीह हूं, गुमराह कर अफवाह सुनोगे। दूसरी खबरदारी, पहली खबरदारी क्या है, गुमराह ना कर दे तुमको। दूसरी खबरदारी आ रही है जी, घबरा ना जाना। क्या ना हो जाना जी, घबराना नहीं, ठीक है। यीशु मसीह मुझे और आपको आज क्या कह रहे हैं, एक तो गुमराह नहीं होना, नंबर 2 घबराना नहीं है। ये वो चीज है, फियर है, जो अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बड़ा आसानी से बिकता है। डॉक्टरों को चले जाओ, ऑर्डर आएंगे, गाड़ियों वाले के पास चले जाओ, ऑर्डर आ देंगे, बैंकों के पास चले जाओ, ऑर्डर आ देंगे, घर से बाहर मेरे को सिक्योरिटी गार्ड आ देंगे। मतलब हर जगह क्या है, फियर ही फियर है, घबराहट ही घबराहट है। और इसीलिए आप देखेंगे ये जो यंग जनरेशन है हमारे, जो खासतौर पर पल बढ़ रही है, they were easily stressed out, पैनिक अटैक हो जाते हैं, स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं जी, घबराना जाना। व्हाई? क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूरी है। तो पहली बात ये जरूर है, ये होनी है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, लेकिन अब टाइम आने लगे। तो ये न्यूज जब आप सुनोगे, CNN पे सुनोगे, सोशल मीडिया पे सुनोगे, यूट्यूब पे सुनोगे, फेसबुक पे सुनोगे, जहां जहां भी सुनोगे, क्या है कि खात्मा ना हो। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का क्या है, दिस इज टाइम नाउ, दीज आर जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। और याद रखिएगा, ये जो पेशन गोइयां हैं, ये जो यीशु से जो बातें की हैं, आज से 2000 साल पहले हुई हैं। कितने हजार साल पहले? 2000। इसका मतलब ये है कि दिस वर्ड इज टाइमलेस। टाइमलेस क्यों है? क्योंकि हर जनरेशन जो खुदा के कलाम को सुनती है, जो मेरे से पहले थी, जो हमसे पहले थी वो भी, जो हमारे बाद आएगी वो भी,
کیونکہ خدا کا کلام کیا رہے گا کہ لکھا ہے پھول کو ملا جاتا ہے گھاس مرجھا جاتی ہے لیکن کلام کیا رہتا ہے ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو جب تک زمین پر کلیسیا رہے گی، جب تک کلام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تب تک کیا ہے یہ کلام ویلڈ رہے گا. Every generation will receive in their own cultural context. تو اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، بھونچال پڑیں گے، کال پڑیں گے. ہماری جنریشن نے بڑا کچھ دیکھ لیا ہے. ہاں کووڈ-19 بھی دیکھ لیا، ٹھیک ہے جی. ہم نے عرب اسرائیل ایران کی کیا دیکھ لی، دوبارہ جنگ بھی دیکھ لی ہے. ہم نے افغانستان کی جنگ بھی دیکھ لی ہے. ہم نے سونامی بھی دیکھ لیا ہے. سو جتنے کال اور بھونچال اور کیا کہتے ہیں لڑائیاں اور جناب سمندر اور پانی، جتنی ڈسٹرکشن ہونے کی باتیں بائبل میں لکھی ہیں وہ ساری ہم نے کیا کی ہیں، we have been witness. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ان نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد جو پرسیکیوشن آنے والی ہے، وہ پرسیکیوشن میں نے آپ نے دیکھی نہیں ہے. پروبیبلی شاید پاکستان میں رہتے ہوئے وی فیل دیٹ کہ یہ بلیو بینگ اے مائنورٹی، یا انڈیا میں رہتے ہوئے شاید کہ جناب ہم مائنورٹی ہیں، کرسچن ہیں، تو ہم پر ظلم بھی ہوتا ہے، ہم پر الزامات بھی لگتے ہیں، ہمارے بھی جاتے ہیں اور تحقیر بھی ہوتی ہے اور جناب سوشلی ڈپرائیوڈ بھی ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے. لکھا اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پرسیکیوٹ کر پکڑوائیں گے، جھوٹے کیسز بنوائیں گے. ٹھیک ہے جی. پکڑوا دیں گے، تم کو قتل بھی کر دیں گے. بلکہ لنچنگ، موب لنچنگ کتنی کامن ہے. ٹھیک ہے جی. موب لنچنگ ہو جائے گی. اور پھر کیا ہوگا، میرے نام کی خاطر سب قومیں. ناؤ ہیئر از اے گلوبل کانٹیکسٹ. پرسنل سے کیا آ رہا ہے جی، انٹرنیشنل گلوبل. نیشنز ول کم اگینسٹ یو. قومیں تمہارے خلاف ہو جائیں گی اور لوگ تم سے عداوت رکھیں گے. ایویں تمہارے خلاف ہو جائے گا بغیر وجہ. تمہیں کوئی ریزن نہیں چاہیے، صرف ایک ریزن ان کو چاہیے ہوگی، آر دی کرسچنس، آر دی فالوور آف کرائسٹ. آپ کے خلاف ہو جائیں گے. دیکھیں جی اس وقت بتھیرے ٹھوکر کھائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھوکر کا لگنا بھی کیا ہے ضروری. جس نے کیا کہتے ہیں کہ یہ فلٹر کا کام کرتے ہیں. ٹھوکریں جو ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں، یہ فلٹر کا کام کرتی ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ کون وفادار ہے اور کون شوقیہ فنکار ہے. کہ شوقیہ فنکاری ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، ان کا چرچ کو نظر نہیں ہوتا. لیکن ٹھوکروں لگنے سے کیا ہوتا ہے، فلٹر ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کو دوری خبر کر دیتی ہے، وہی خبر دیکھ رہی، وہی خبر دیکھ رہی. ٹھیک ہے جی. اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کام موسٹلی ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے گھر سے باہر ہوگا. یہ کام گھر سے شروع ہوتا ہے. باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، بہن بھائی کے، والدین کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے. یعنی جو سب سے بڑی عداوت اور جو چل رہی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے، وہ انٹرنلی چل رہی ہوتی ہے. یسوع مسیح نے اس بات کے بارے میں کہا دیا تھا کہ جی میری وجہ سے بھی لوگ کیا ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خاندان کیا ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ہٹ جائیں گے. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے. ہوں گے اور بہت سے اگلے پھر آ گیا جی دوبارہ آئیڈیالوجی آ گئی، جھوٹے نبی، یسوع مسیح کے نام سے منادی کرنے والے، نبوت کرنے والے، جھوٹی بھوشوانیاں دینے والے. اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے، اس امریکہ کے اندر بھی 1980s میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو چرچ میں بند کر کے آگ لگا دی کہ جی ہماری سولز کیا ہو رہیں گی، یسوع مسیح آنے والے ہیں، ایسے ہو جائے گا. ایک ایسے بھی کچھ لوگ آئے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ بات کے درختوں پہ چڑھ گئے کیونکہ نبوتیں ایسی آنی شروع ہو گئی کہ یہ ریپچر ہونے والا ہے. ریپچر مینز کہ وی آر ان دا ٹائم کہ یسوع مسیح کی سیکنڈ آمد کیا ہو رہی ہے، آ رہی ہے. اور اب درختوں پہ چڑھ جاتا تاکہ یسوع مسیح ہونا تو انوتھو ہی کر دے گا، اتے رہ جائے گا، نہیں ہے. سو یہ جو سب سے بڑی مسٹیک لوگ کرتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں وہ ہے when they have a deadline. یسوع مسیح نے صاف بولا ہے اس سے گھڑی اور وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے جی. So we doesn't know what is the actual date and actual time. تو پھر میرا اور آپ کا رول کیا ہے؟ اچھا لیکن ہم کیا کریں، سماج یہ بنتا ہے، ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، نیوز بتا رہی ہیں، چینل بتا رہے ہیں، ہمارے چرچز میں جھوٹے لوگ آ رہے ہیں، بھوشوانیاں بھی ہوتی ہیں، جھوٹے نبی بھی آتے ہیں، گمراہ کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، اپنے باتیں اپنے دل کے خیال بتانے والے بھی آ جاتے ہیں. اور پھر ہم کیا کریں، بتھیروں کو گمراہ کر دیں گے. خبرداری کیا دی، گمراہ نہ ہونا اور گھبرانا نہ. لیکن آگے سے بتا بھی کیا دیا کہ گمراہ بھی ہو جائیں گے اور گھبرا بھی جائیں گے بے دینی کے بڑھ جانے سے. اوکے یہ تیسری چیز اب آئی ہے بڑی امپورٹنٹ اور کریٹیکل، اور وہ کیا ہے، بے دینی. بے دینی کیا ہوتی ہے، سوال یہ ہے. اپوسٹسی کیا ہوتی ہے، انگلش ترجمہ کے لیے اپوسٹسی، بے دین ہو جانا. کیا کرے جب ہم بے دین کا لفظ سنتے ہیں، واٹ کمز ان یور، کیا ہے بے دین؟ مذہب سے منحرف ہو. اوکے جی. ایک تو
जो रिलीजियस या स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उसे क्या हो जाना, अपने आप को अवॉइड कर जाना, बाहर निकल जाना, चर्च भी नहीं आना, इबादत में भी नहीं आना, कलीसिया में भी नहीं आना, और किसी किस्म का जो कलाम की या स्पिरिचुअल अथॉरिटी है उसको क्या कर देना, डिसरिस्पेक्ट कर देना, डिसऑन कर देना, खानदान में रिस्पेक्ट नहीं करनी, ठीक है, रिलेशनशिप में खराबी आ जाना। एक तो ये हो गया। एनीवन एल्स वांट टू से समथिंग अबाउट बेदीनी? खुदा से दूर हो जाना, खुदा से दूर हो जाना, हुक्मों को ना मानना, अपनी मर्जी अपना खुदा खुद बन जाना, खुदा की नाफरमानी करना, ठीक है। जिससे बेदीनी के बढ़ जाने से क्या होगा, बथेरों की मोहब्बत खत्म नहीं होगी क्या लिखा है, ठंडी पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब वी नीड फायर, अगर ठंड पड़ जाएगी तो क्या नीड, व्हाट वी नीड, वी नीड अ फायर टू वार्म अप। और ये फायर कहां से आती है, ये फायर खुदा की प्रेजेंस, नंबर 1, नंबर 2 द फेलोशिप ऑफ द बिलीवर्स। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट कहा गया है कि आपस में जमा होने से बाज ना आओ, यू शुड बी गैदर्ड टुगेदर। जो साइन है लाइव चर्च के, कलीसिया के या फैमिली के या खानदान के या पर्सन के, वो क्या है, दे ऑलवेज सीक द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, जिनके दरमियान रह कर वो क्या कर सके, अपने आप को रीइग्नाइट कर सकें, अपने आप को वार्म अप कर सकें, अपने आप को वो टीम के अंदर रखकर जो है वो काम कर सकें। बेदीनी के बढ़ने से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर ना हियर इज द ट्रूथ, जो आखिर तक क्या करेगा, बर्दाश्त, तहम्मुल, प्रिजर्वेंस जिसे कहते हैं ना, कि बर्दाश्त करना, डटे रहना अपनी जगह पर, चाहे सक्सेसफुल हो रहे हैं नहीं हो रहे, जो हमारे डिजायरिंग रिजल्ट्स है वो सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बट स्टिल क्लिंग विद दैट, अपनी जगह पर क्या रहना, डटे रहना, अपनी जगह पर खड़े रहना, ईमान के साथ खड़े रहना, कि बर्दाश्त करना, वो क्या पाया जाएगा, निजात पाएगा। They will be revived, they will be redeemed, they will be reached to the destination and fulfill the purpose which God has given to them. So निजात पा जाएगा। और ये मेरा और आपका काम आना चाहिए। नंबर 1 क्या है जी, नंबर 1 हमने क्या रहना जी, नंबर 2 क्या रहना जी, घबराना नहीं है, ठीक है। नंबर 3, और ये दोनों चीजें कैसे होंगी, अपने आप को गर्म कैसे रखेंगे, with the fellowship in the presence of the Lord and the believers, ठीक है जी। and then perseverance, तहम्मुल, बर्दाश्त, खड़े रहना, and then अब आगे आ रहा है जी एक और एलिमेंट जो यीशु मसीह बता रहे हैं, वो क्या है, और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में। ओके जी, तो ये लोग पेशेंट को ये करते ना जी, आ रहा है तो जा रहा है, तो ये हो गया तो वो हो गया, दे डजंट नो दुनिया की आबादी आज क्या हो गई, क्रॉसिंग 7 बिलियन, 8 बिलियन, ठीक है जी, 8 बिलियन, ठीक है। अब 8 बिलियन आबादी के अंदर हाउ मेनी आर क्रिश्चियंस, 3 बिलियन मैक्स, 1.45 के करीब जो है मुसलमान है, ठीक है जी। तकरीबन हिंदू आगे ऐड कर लें, ठीक है, इस तरह ये वो है जो मोनोथिस्टिक हैं, दे बिलीव कि यीशु मसीह क्या आने वाले हैं। अब इसमें से अगर आप 1 मिलियन एथियस्ट लगा लें, चलें, जो मानते नहीं किसी भी चीज को, बाकी कितना रह गए, फिर भी रह गए ना 3-4 बिलियन, ठीक है। उनमें से हम लोग सेकंड कमिंग का इंतजार कर रहे हैं, मोर देन 2 to 3 बिलियन को तो पता नहीं है कि यीशु मसीह पहला भी आया कि नहीं। तो इट मींस कि मेरा और आपका, अगर हम वाकई चाहते हैं कि यीशु मसीह दोबारा जल्दी आए, तो मुझे आपको क्या करना होगा, we need to participate in God's mission. हमें अंजील की खुशखबरी की मुनादी के लिए क्या करना होगा, we need to support, we need to part, we need to be a participate in God's witness and in God's mission. मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी पाल साहब तुम बड़ा काम कर दे जी, तुम ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ हो, वो भी करन दे हो। मेरे जो अमेरिकन दोस्त हैं बड़ा जी, आप लिखते भी हैं जी, आपके आर्टिकल भी हैं जी, आपकी किताबें भी हैं, आप रिसर्च भी कर रहे हैं, मनादी भी है, ट्रैवल भी है, और इसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल है आपका इतना ज़्यादा। तो हाउ यू डू दैट, मैंने कहा जी इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस, कि इट्स नॉट टुडे, इट्स नॉट इवन के जी इस मुल्क में आके तो फिर कर रहे हैं, इट्स बीन डन लास्ट 20-25 ईयर्स। तो मनादी, तो ये जो तहरीक है, जो पार्टिसिपेशन है खुदावन की मिशन में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरी और आपकी एज एन इंडिविजुअल और एज अ फैमिली, एज अ चर्च फैमिली, एज अ गॉड्स चाइल्ड एंड गॉड्स सन एंड डॉटर, तो मेरा और आपका काम क्या है जी, हमें क्या करना चाहिए, इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो
विटनेस, तो विटनेस देने के लिए तैयार रहना, विटनेस देने के लिए शामिल होना, विटनेस देने के लिए कलीसिया की, चर्च की और मिशन में शामिल होना, एंड देन इट विल बी एंड, लिखा जी तब खात्मा होगा। तो खात्मा पहली गल ते छोटी मोटी जी ना हल्की फुल्की मौसीकी लगी है इसराइल की, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हुई है। और वो जो खिता है more than 3000 years, it's a central focal point of conflict, ठीक है। तो हमारी जनरेशन सिर्फ क्या कर रही है, we are looking into our lens in our context कि जी मेरा इसके साथ क्या लेना देना है। So we are witnessing, we are part of that, we are called to be a participate and a partner in God's mission। अगर वाकई हम चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे वसीले से दुनिया में अपना बादशाही को कायम करें। तो खुदावंद हमें फजल दे, जिस तरह आज शाम इस घर ने अपने दरवाजे खोले हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं रिमाइंडर के लिए, रीकिंडर होने के लिए, रीइग्नाइट होने के लिए, मोहब्बत को जो शायद ठंडी हो रही है या होने वाली है या हो गई है, उसको दोबारा से क्या करने के लिए, वार्म अप करने के लिए। वी नीड टू बी रीअश्योर्ड कि खुदा हमारे साथ है और ये दुनिया के अंदर तबाहियां, परेशानियां, जंगें, अफवाहें, गुमराही हमें घबरा नहीं सकती। खुदा ने हमें जो कुछ दिया है उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें और अपने आप को उसकी खिदमत के लिए हवाले कर दें, एंड रेस्ट अश्योर कि गॉड विल हैंडल विद इन हिज प्लान। आइए शुक्रगुजारी की दुआ करें।